Hello, my dear students. Good morning to one and all. Welcome to Social Science class, 8th standard. Dear students, what is the lesson today? We are going to learn history lesson 2 from trade to territory. இந்த சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கு 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களை அன்போடும் மகிழ்ச்சியோடும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அது மட்டுமல்ல மாணவர்களே, இன்று வரலாற்றில் 2வது பாடமான வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை. What is the lesson today? From trade to territory. வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை. இதைதான் நாம் இந்த பாடத்தில் காண இருக்கிறோம். Dear students, Second Anglo-Mysore War 1780-1784. Dear students, in previous videos we have learned the first Anglo-Mysore War. Totally in India there were 4 types of Anglo-Mysore War. First Anglo-Mysore War 1767 to 1769. This already we discussed about in previous videos. And then today we are going to learn Second Anglo-Mysore War 1780 to 1784. And then Third Anglo-Mysore War 1790 to 1792. And then Fourth Anglo-Mysore War 1799. These are the 4 types of Anglo-Mysore War. The 4 Anglo-Mysore War was fought between the Hyder Ali and his son Tipu Sultan against the British and British establishment. Dear students, learning objectives: to know about the causes, cause and treaty of Second Anglo-Mysore War. To know about the causes. இந்த போருக்கான முக்கிய காரணங்கள், கோர்சஸ் நிகழ்வுகள் அல்லது போரின் போக்கு, அண்ட் ட்ரீட்டி அவர்களுடன் ஏற்படுத்தி கொண்ட உடன்படிக்கைகள் என்ன என்பதை இந்த பாடத்தில் நாம் காணவிருக்கிறோம். Dear student, he is the Hyder Ali. This is the Hyder Ali's images. He was the state of Mysore rose to prominence in the politics of South India under the leadership of Hyder Ali. Hyder Ali was the brave and the against of British from 1760 to 1782. And his son Tipu Sultan also was the famous king of the Mysore 1782 to 1799, played a prominent role against the British expansion of British Empire in India. Both of them, Hyder Ali and Tipu Sultan, both of them faced the English with undoubted courage. And then the first Anglo-Mysore War was fought between the Hyder Ali and the British. Dear students, this is the causes of Second Anglo-Mysore War. Dear students, you know very well the first Anglo-Mysore War was fought between Hyder Ali and the British. Hyder Ali defeated the English and to sign a treaty on 4 April 1769, the Treaty of Madras. So முதல் ஆங்கிலோ மைசூர் போரில் ஹைதர் அலி வெற்றி பெற்றார். இந்த ஆங்கிலேயர்கள் தோல்வி அடைந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இந்த இருவருக்கும் ட்ரீட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது. ஸோ இந்த உடன்படிக்கையின்படி தான் முதல் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் முடிவுக்கு வந்தது.
ஸோ அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஆங்கிலேயர்கள் சரியான தக்க தருணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள், இந்த ஹைதர் அலியை எப்படியாவது தோற்கடிக்க வேண்டும் எண்ணத்தோட. ஸோ அதனால தான் இந்த செகண்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. டியர் ஸ்டூடெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் now causes, what are the causes for the second Anglo-Mysore war? The English did not fulfill the terms of the Treaty of 1769. The Treaty of 1769 was signed between Hyder Ali and the British, which means the Treaty of Madras. So அந்த மദ്രാஸ் உடன்படிக்கை ஹைதர் அலிக்கு தான் முழு ஒத்துழைப்பு தந்தது, நல்ல பலனை கொடுத்தது, ஆங்கிலேயர்களுக்கு பாதகமாக அமைந்தது. when ஹைதர் அலி's territory, ஹைதர் அலியோட முக்கியமான இடங்கள் were attacked in 1771 by Marathas, Hyder did not get help from the British. Dear students, the Treaty of Madras, first Anglo Mysore வாரில் Treaty of Madras நடந்தது. ஸோ அந்த ட்ரீட்டியில் ரெண்டு பேரும் என்ன ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஃபர்ஸ்ட்டு both parties returned the conquered territories, ரெண்டு பேருமே அவர்கள் கைப்பற்றிய பகுதிகளை ஒப்படைச்சிடணும், and promised to help each of them, both of them, in case of any foreign attack on them. யாராவது வெளிநாட்டவர்கள் அவர்களை என்ன பண்ணக்கூடாது, யாரும் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அப்படி அட்டாக் பண்ணால் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணணும், எதிர்த்து போரிடணும், உதவி செஞ்சுக்கணுன்றது தான் ட்ரீட்டி ஆஃப் மெட்ராஸோட இம்பார்ட்டன்ட் எய்மாக இருந்தது. In 1771, the Hyder Aliயோட territories were attacked in 1771. 1771 ஹைதர் அலியோட முக்கியமான இடங்கள் மராத்தியர்களால் தாக்கப்படுகிறது. ஹைதர் did not get help from the British. அது மட்டும் இல்லை, இந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் யாருமே அவருக்கு உதவி செய்யலை, இவரும் உதவி கேட்கல. பிரிட்டிஷ் captured Mahi, a French settlement within ஹைதர்ஸ் ஜூரிடிக்ஷன். அது மட்டும் இல்லை, இந்த பிரிட்டிஷ் இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ மாஹி கேப்சர் பண்ணிக்கிறாங்க. அது யாரோடைய கட்டுப்பாட்டில் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், ஃப்ரெஞ்சு செட்டில்மெண்ட்டோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது. ஓகேவா, அதுவும் ஃப்ரெஞ்சு செட்டில்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைதர் அலி. ஏன்னா ஃப்ரெஞ்சும் ஹைதர் அலியும் எப்போதுமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எப்போதுமே உதவி செய்வாங்க. ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால், இந்த பிரிட்டிஷ் ஃப்ரெஞ்சோட செட்டில்மெண்ட்டை மாகியை கேப்சர் பண்ணிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இட் லெட் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அலையன்ஸ் பை ஹைதர் வித் த நிசாம் அண்ட் மராத்தாஸ் அகெயின்ஸ்ட் த இங்கிலீஷ் இன் 1779, 1779. ஸோ இந்த பிரச்சனையால் தான் என்ன மாறுது அப்படின்னு சொன்னால், ஹைதர் அலி, நிசாம் அண்டு மராத்தாஸ் இவங்க மூணு பேருமே ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு உடன்படிக்கைக்கு வராங்க. அதாவது என்ன உடன்படிக்கை, அகெயின்ஸ்ட் த இங்கிலீஷ் இன் 1779, 1779 ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக இந்த மூன்று பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒன்றாக சேருகிறார்கள். அண்ட் தென் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கோர்ஸ், வாட் ஆர் த கோர்சஸ்? In 1781, 1781 the British General Sir Eyre defeated Hyder Ali at Porto Novo. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹைதர் அலிக்கும் இந்த இங்கிலீஷுக்கும் தான் பிரச்சனையாக இருந்தது இல்லையா? எஸ், 1781 த பிரிட்டிஷ் ஜெனரல், ஆங்கிலேய தளபதி, படைத்தளபதியாக இருக்கக்கூடியவர் சர் அயர்கூட் தான் அங்கே படைத்தளபதியாக இருக்கிறாரு. ஹி டிஃபியேட்டட் ஹைதர் அலி அட் போர்ட்டோ நோவோ. முதல்ல இந்த ஹைதர் அலிக்கு தோல்வி கிடைக்குது. ஸோ அது எந்த இடம் அப்படின்னு பாருங்க, போர்ட்டோ நோவோ. ஸோ இந்த பிரிட்டிஷோட ஜெனரல் சர் அயர்கூட் தான் அவரை அந்த இடத்துல தோற்கடித்தார். And then the Mysore forces suffered another defeat at Solinger. மைசூரில் இருக்கக்கூடிய படைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது. எங்கே? அனதர் டிஃபீட் அட் சோலிங்கரில் அந்த ஹைதர் அலியுடைய படைகள் வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்படுது. இது வந்து திஸ் ப்ராப்ளம் லெட் டு த
பேக் டு த மைசூர் ஃபோர்ஸஸ். இந்த படைகள் பின்னோக்கி வருவதற்கான ஒரு சூழ்நிலை கொடுக்குது. இவர் தோல்வி அடைவதற்கான அறிகுறிகளை இது காட்டுது. அண்ட் தென் ஹைதர் அலி டைட் ஆஃப் கேன்சர் டியூரிங் கோர்ஸ் ஆஃப் த வார். இந்த போர் நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ஹைதர் அலி அவர் என்ன பண்ணுறாரு, கேன்சரால், புற்றுநோயால் அவர் இறந்துடுறாரு. This led to the critical situation for the Mysore forces. இந்த பிரச்சனை மைசூர் அரசுகளுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்துது. அது மட்டும் இல்லை, மைசூர் ஃபோர்ஸஸ் அந்த படைகளுக்கும் பின்னடைவாக அமைகிறது. ஏன்னா படையை வழி நடத்துறது இந்த ஹைதர் அலி. அவரே இறந்துட்டாருன்னும் போது எல்லாருக்கும் ஒரு மன கஷ்டம் ஏற்படுகிறது. அண்ட் தென் ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் ஹைதர் அலி இன் 1782 ஹைதர் அலி எப்போ இறந்தார்? 1782 இறந்தார். வை? பிகாஸ் ஆஃப் த கேன்சர் வென் டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் த வார் இன் 1782 1782 புற்றுநோயால் போர் நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே இறந்தார். His son Tipu Sultan, he was the famous king of Mysore after the death of ஹைதர் அலி. ஹைதர் அலி இறப்புக்கு பிறகு ஒரு புகழ்வாய்ந்த அரசராக இந்த திப்பு சுல்தான் இருக்கிறாரு. அவர் ஹைதர் அலியோட மகன். கண்டினியூடு த வார் அகைன்ஸ்ட் த இங்கிலீஷ். இவர் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான போரை தொடர்ந்து செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இவருக்கு அமைகிறது. திப்பு கேப்சர் பிரிகாடியர் மேத்யூஸ், the supreme commander of the British forces, along with his soldiers in 1783. It was serious loss to Tipu. Tipu capture. திப்பு என்ன பண்ணுறாரு, கைப்பற்றாரு. யார? பிரிகாடியர் மேத்யூஸ். இவர் யார்? த சுப்ரீம் கமாண்டர் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ். ஆங்கிலேய படை தளபதிகளில் குறிப்பாக கமாண்டராக இருக்கிறது இந்த பிரிகாடியர் மேத்யூஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸஸ் அலாங் வித் ஹிஸ் சோல்ஜர்ஸ். அண்ட் தென் in 1783 it was a serious loss to திப்பு. இந்த போர்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அதிகமான இழப்புகள் இவருக்கு ஏற்படுகிறது. அண்ட் தென் ட்ரீட்டி ஆஃப் மங்களூர் உடன்படிக்கை. on 7th March 1784 the treaty of Mangalore was signed between the two parties. இந்த திப்பு சுல்தான் அண்ட் த பிரிட்டிஷ், இந்த ரெண்டு பேருக்குமே on 7th March 1784 1784 மார்ச் 7ஆம் தேதி மங்களூர் உடன்படிக்கை ஏற்படுகிறது. சைன் பிட்வீன் த டூ பார்ட்டிஸ். Okay, what are the salient features? Both agreed to return the conquered territories and also prisoners of war. இரண்டு பேருமே agreed ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் to return the conquered territories, கைப்பற்றிய பகுதிகளை மீண்டும் அவர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை இருவருமே ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். and also the prisoners of war, கைப்பற்றிய கைதிகளையும் பிணை கைதிகளை கைப்பற்றிய அந்த கைதிகளையும் விடுவிக்க வேண்டும் என்பதையும் ஒப்பந்தமாக மாறுகிறது. வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் சேவ்டு த நியூலி எஸ்டாப்ளிஷ்டு பிரிட்டிஷ் டொமினியன் ஃப்ரம் த wrath ஆஃப் பவர்ஃபுல் எனிமீஸ் லைக் மராத்தாஸ் அண்ட் ஹைதர் அலி. ஸோ இந்த வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ், த கவர்னர் ஆஃப் த British East Indian Company, Warren Hastings was the famous East Indian Company, saved the newly established, புதிய ஆக்கிரமிப்பு செய்த இடங்களை என்ன பண்ணுறாரு, இவர் பாதுகாப்பு செய்கிறாரு, சேவ் பண்ணுறாரு. பிரிட்டிஷ் டொமினியன் இது எல்லாமே அவருடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியாக மாறுகிறது. ஃப்ரம் த wrath ஆஃப் பவர்ஃபுல் எனிமீஸ், அந்த மிக திறமையான எதிரிகளாக இருக்கக்கூடிய மராத்தாஸ் அண்ட் ஹைதர் அலி, இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுறாரு, கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுட்டு வராரு. when the British lost their colonies in America,
இந்த சமயம் பாருங்க, அமெரிக்காவில் அவங்களுடைய காலனிக்கு ஆக்கிரமிப்பு செய்திருந்த இடங்களை எல்லாமே லாஸ்ட் இழந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. வேற ஒருத்தவங்க அந்தந்த பகுதியை சார்ந்தவங்க அதை கேட்டு வாங்கிட்டாங்க. அண்ட் எல்ஸ்வேர் இன்னும் பல இடங்களில் இந்த பிரிட்டிஷுக்கு தோல்வி தான் கிடைக்குது. வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் லாஸ்ட் நத்திங் இன் இந்தியா. ஆனாலும் இந்த வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் இந்தியாவில் எந்த ஒரு பகுதியையும் இழந்துடலை. இன்ஸ்டீட் அதற்கு பதிலாக ஹி கன்சாலிடேட்டட் த பிரிட்டிஷ் பவர் இன் இந்தியா. ஆனாலும் அவர் இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்களின் ஆக்கிரமிப்பு பகுதிகளை இன்னும் வலிமையடையத்தான் செய்தார். Dear students, this is the end of the second Anglo-Mysore War. Thank you for watching this video and have a nice day.